मित्रांनो, मी आहे प्रोफेसर ओमप्रकाश, तुमचा केमिस्ट्री टीचर। तर आज आपण डिस्कस करणार आहे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स। त्यामध्ये सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट व्हिडिओ मध्ये तुम्ही बघितलं असेल की आपण अल्कोहोल प्रिपेअर केला कशापासून, अल्काइल हॅलाइड पासून। व्हॉट वॉज द नेम ऑफ मेथड? हायड्रोलिसिस। ओके, तर आता इथे आपण बघूया सेकंड मेथड। that second method is what? Preparation of alcohol. Preparation of alcohols from alkenes. Preparation of alcohols from alkenes. Okay, तर मी तुम्हाला एक थोडी आउटलाइन सांगतो या ठिकाणी की अल्कीन पासून अल्कोहोल आपल्याला कोणत्या मेथडनी तयार करता येतात। सो दिस इज व्हॉट अल्कीन, and we have to convert alkene into what? Alcohol. तर आपल्याला अल्कोहोल मध्ये याचं कन्वर्शन करायचं आहे, राइट? सो देयर आर टू मेथड्स by which we can prepare alcohol from alkene. One method is, first method is acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration. Okay, म्हणजे आपल्याला अल्कीन मध्ये कशाची ऍडिशन करायची आहे? वॉटरची ऍडिशन करायची आहे। ओके, पण कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये ऍडिशन करायची आहे? कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये ऍडिशन करायची आहे? ऍसिडच्या प्रेझेन्स मध्ये। ओके, आणि या ठिकाणी काय फॉलो होतो? मॉर्कोनिकॉफ्स रूल। सो हियर दिस रिएक्शन फॉलोज मॉर्कोनिकॉफ्स रूल. दिस रिएक्शन फॉलोज मॉर्कोनिकॉफ्स रूल. व्हाट इज द अदर मेथड? ओके, by which we can convert alkene into alcohols. The second reaction is hydroboration. Hydroboration oxidation reaction. Hydroboration oxidation reaction. And this follows anti-Markovnikov's rule. This follows anti-Markovnikov's rule. Okay, so did you understand? अल्कीन अल्कोहोल मध्ये कन्वर्ट करायचे आहे। दोन मेथड्स आहेत। फर्स्ट कोणती आहे? ऍसिड कॅटलाइज हायड्रेशन, दॅट इज मॉर्कोनिकॉफ्स. इट फॉलोज मॉर्कोनिकॉफ्स रूल. अँड सेकंड इज व्हॉट? हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन रिएक्शन. इट फॉलोज अँटी मॉर्कोनिकॉफ्स रूल. ओके, तर चला मित्रांनो, आपण फर्स्ट बघूया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स फ्रॉम अल्कीन्स बाय acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration. Okay, तर फर्स्ट आपण बघूया acid catalyzed hydration. Now what is acid catalyzed hydration? Okay, so I will take here one general formula. बघा, तर इथे मी जनरल फॉर्म्युला घेणार RCH डबल बॉन्ड CH2. This is general formula of alkene. Okay, so it depends on the value of R, whether it is symmetrical or unsymmetrical. Okay, सध्या आपण याला R इक्वल टू अल्काइल ग्रुप असं समजूया आणि पुढे रिएक्शन्स कंटिन्यू करूया. ओके, सो हियर अल्कीन्स, तर ऍसिड कॅटालाइज म्हटलेलं आहे, म्हणजे इथे ऍसिड जो आहे तो कॅटालिसिसचं काम करणार. आपल्याला ऍडिशन वॉटरचीच करायची आहे. ठीक आहे, तर बघा जरा इकडे ऍसिड कोणता घेणार आपण? वी विल टेक हियर कोल्ड and concentrated sulfuric acid. Cold and concentrated sulfuric acid. त्याला लिहिताना आपण कसं लिहिलंय इथे? H plus and OSO3H minus. Okay, now if we consider this alkene is unsymmetrical alkene because R is there. Okay, आणि या रिएक्शन्स मध्ये कोणता रूल फॉलो होतो? मॉर्कोनिकॉफ्स रूल. आधीच मी तुम्हाला सांगितलंय कोणता रूल फॉलो होतो? मॉर्कोनिकॉफ्स रूल. व्हॉट इज मॉर्कोनिकॉफ्स रूल? When unsymmetrical alkene reacts with the unsymmetrical reagent is also unsymmetrical because
there are two parts, H plus and OSO3H minus, and both are not same. So here this is unsymmetrical. This alkene is also unsymmetrical. If we divide this alkene through carbon-carbon double bond, so we cannot make two equal parts. So this alkene is also unsymmetrical. So what we have to do? According to Markovnikov's rule, when unsymmetrical alkene reacts with the unsymmetrical reagent, the negative part is added to the carbon which contain less number of hydrogen. Okay, negative part is added to that unsaturated carbon atom which contain less number of hydrogen atoms. So which is the negative part here? OSO3H. This is negative part. So where we have to add? To that unsaturated carbon which contain less number of hydrogen. Okay, लक्षात आलंय? तर बघा, हायड्रोजन H प्लस इकडे ऍड करा, OSO3H इकडे ऍड करा, तर तुम्हाला इथे काय मिळतं? RCH. Here is OSO3H. Here is again CH3. तर आपल्याला कोणता कंपाऊंड मिळाला? हे बघा, RCH CH3. This is alkyl group. And OSO3H is what? OSO3H ला आपण कसं लिहू शकतो इथे? बघा, we can write like this, HSO4 minus. So this is hydrogen sulfate. This is what? Hydrogen sulfate. लक्षात आलंय? तर इथे याचं नॉमेनक्लेचर काय होणार? दिस इज अल्काइल ग्रुप. ओके, अल्काइल हायड्रोजन सल्फेट. काय मिळणार आपल्याला? अल्काइल हायड्रोजन सल्फेट. ओके, नाउ व्हाट इज सेकंड स्टेप? What is second step? So here RCHOSO3H is reacts with the water. ठीक आहे, वॉटर सोबत याची रिएक्शन्स करायची. कुणाची? जो इथे पहिल्या स्टेप मध्ये फॉर्म झाला, कोण? अल्काइल हायड्रोजन सल्फेट. ओके, सो दिस इज अल्काइल हायड्रोजन सल्फेट. राइट, याची रिएक्शन वॉटर सोबत करा. बघा काय होत आहे ते. OSO3H. दिस OSO3H कंबाइन्स विथ दिस H. वॉटरचा जो हायड्रोजन आहे, वॉटरचा हायड्रोजन कुणासोबत कंबाइन होणार? OSO3H सोबत कंबाइन होणार. देयर इज रिमूव्हल ऑफ H2SO4 and this OSO3H is replaced by OH. This OSO3H is replaced by OH. So here RCH, here is again OH, here is CH3, and when H combines with this HSO4, तुम्ही इमॅजिन करा. बघा, किंवा इथे आपण ऍड करू HSO4 वरती H ऍड करा. काय मिळणार आपल्याला? H2. H means not only H, this is H plus, so this is H2SO4. Okay, so here you will get alcohol, you will get here alcohol, and H2SO4 is regenerated. जो पहिल्या स्टेप मध्ये आपण H2SO4 यूज केला, तो सेकंड स्टेप मध्ये रिजनरेट झाला. म्हणून त्याला आपण काय म्हटलंय? ऍसिड इज कॅटलिस्ट हियर, बिकॉज कॅटलिस्ट नेवर बिकम्स द पार्ट ऑफ प्रॉडक्ट. कॅटलिस्ट हा प्रॉडक्टचा पार्ट होत नाही. लक्षात आले रिएक्शन्स? तर या ठिकाणी आपण कोणता रूल फॉलो केलाय? जो खूप महत्वाचा रूल आहे, मॉर्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो केला आहे. ठीक आहे, पण कोणत्या केसमध्ये फॉलो होतो मॉर्कोनिकॉफ्स रूल? जेव्हा अल्किन अनसिमेट्रिकल असेल आणि रिएजंट सुद्धा अनसिमेट्रिकल असेल, तेव्हा मॉर्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होतो. सिमेट्रिकल अल्किन असेल किंवा रिएजंट सिमेट्रिकल असेल, म्हणजे दोन पैकी एक सिमेट्रिकल असेल, तेव्हा पण मॉर्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करायचा नाही. ओके, आणि दोनही जरी सिमेट्रिकल असेल तेव्हा सुद्धा आपल्याला मॉर्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करायची गरज नाही. ठीक आहे, तर आता आपण इथे बघूया एक्झाम्पल्स. ओके, तर चला मित्रांनो, आपण इथे सिमेट्रिकल आणि अनसिमेट्रिकल अल्किन्सचे आपण एक्झाम्पल्स बघूया. ओके, तर सगळ्यात पहिले मी घेतोय फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ इथिन. ओके, तर इथे मी इथिनचे एक्झाम्पल घेतोय. सो यू कॅन सी हिअर, दिस इज सिमेट्रिकल
Ethene is symmetrical alkene. This is symmetrical alkene, ethene. If you divide this alkene through axis passing through carbon-carbon double bond, then you will get two equal parts, CH2, CH2, right? So this ethene is a gas when it is passed through cold and concentrated sulfuric acid. Cold and concentrated sulfuric acid. Then what happened here? We don't have to follow Markovnikov's rule. Reagent is unsymmetrical, but alkene is symmetrical. हे तुम्हाला आताच थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं, दोन पैकी एक जरी सिमेट्रिकल असेल तरी तुम्हाला मॉर्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करायची गरज नाही. ठीक आहे. तर इथे काय करायचं आपल्याला, हा जो OSO3H मायनस आहे हा कुठल्या तरी एका कार्बनवर ऍड करा, H प्लस दुसऱ्या कार्बनवरती ऍड करा. ऍडिशन ही डबल बॉन्ड मध्येच होणार, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. तर बघा इथे आपल्याला कोणता कंपाऊंड मिळतोय, इथे CH3 सिंगल बॉन्ड. ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड, कारण ऍडिशन करतोय आपण त्याच्यामुळे डबल बॉन्ड निघून जाईल. आणि इकडे काय मिळतंय, CH2, हियर इज OSO3H. ओके, so what is the name of this compound? 2 carbon alkyl group is ethyl and OSO3H is hydrogen sulfate. So this is ethyl hydrogen sulfate. Ethyl hydrogen sulfate. ओके, तर बघा आता सेकंड स्टेप काय असणार आहे, इथाइल हायड्रोजन सल्फेट ची रिएक्शन आपण कोणासोबत करणार, इथाइल हायड्रोजन सल्फेट ची रिएक्शन आपण करणार वॉटर सोबत. कोणासोबत करणार, वॉटर सोबत. ओके, तर बघा हा जो OSO3H आहे हा वॉटरच्या H सोबत म्हणजे हायड्रोजन सोबत ऍक्च्युली कंबाईन होणार आणि परत काय मिळतंय, H2SO4. So this OSO3H is replaced by OH. OSO3H is replaced by OH. So here CH3 CH2OH plus H2SO4. ठीक आहे. तर इथे तुम्हाला काय मिळालंय, इथेनॉल. काय मिळालंय, इथेनॉल. So this is the only primary alcohol we can prepare by this method. Okay, हा एकमेव अल्कोहोल आहे, प्रायमरी अल्कोहोल, जो या मेथडने आपण तयार करू शकतो. बाकी सगळे अल्कोहोल्स आपल्याला काय मिळणार, सेकंडरी किंवा टर्शरी मिळणार. ठीक आहे. याच्यावरती MCQ पण विचारले जातात, राईट. सो दिस ऍसिड कॅटलाइज हायड्रेशन इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, युअर ऑप्शन्स आर फर्स्ट प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंड secondary and tertiary alcohol, third only secondary alcohol, only fourth option only tertiary alcohol. So it is more suitable for secondary and tertiary alcohol because this reaction follows Markovnikov's rule. ओके, तर आपण सिमेट्रिकल अल्किनचं आता एक्झाम्पल बघितलंय. तर चला मित्रांनो, आता आपण अनसिमेट्रिकल अल्किनचं एक्झाम्पल घेऊया. तर अनसिमेट्रिकल अल्किन कोणता घ्यायचा आपल्याला, इथे प्रोपीन. कोणता घ्यायचा आहे, प्रोपीन. लक्षात आले. सो हिअर प्रोपीन, बघा याचा फॉर्म्युला काय असणार आहे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज व्हॉट, प्रोपीन. आणि प्रोपीनची रिएक्शन परत कुणासोबत करायची आपल्याला, H2SO4 कोल्ड अँड कॉन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक ऍसिड. कसं लिहितोय आपण, H प्लस OSO3H मायनस. ओके, सो हिअर इज कोल्ड अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4, राईट. तर आता इथे आपल्याला काय करायचंय बघा, हा अल्किन सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे. दिस अल्किन इज अनसिमेट्रिकल. ओके, दिस इज अनसिमेट्रिकल, राईट. रिएजंट इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल. दोन्ही ठिकाणी अनसिमेट्रिकल आहे. मग आपल्याला काय फॉलो करावं लागेल, ऍडिशन्स मध्ये Markovnikov's rule. What we have to follow here, Markovnikov's rule. Okay, according to Markovnikov's rule, निगेटिव्ह पार्ट कोणत्या, अनसॅच्युरेटेड कार्बन वरती ऍड करायचंय, कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन. ओके, अँड हिअर इज H प्लस. ओके, CH2. ही जी काही रिएक्शन सांगताय, दिस रिएक्शन इज
occurs through formation of carbocation. ठीक है, and the product depends on the stability of the carbocation. So first step in this mechanism is protonation. ऍसिड असल्यामुळे तो सगळ्यात पहिले काय करणार, प्रोटॉन डोनेट करणार. इथे सेपरेट मेकॅनिझम नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे, तर आता इथे बघा, हियर OSO3H मायनस हियर H प्लस हियर. ठीक आहे, तर काय मिळतं तुम्हाला बघा, okay, you will get this compound. Now what is the name of alkyl group? OSO3H is bonded to secondary carbon. Okay, so this is known as isopropyl. This is known as isopropyl hydrogen sulfate. Isopropyl hydrogen sulfate. ओके, तर पहिल्या स्टेप मध्ये आपल्याला काय मिळालंय, आयसोप्रोपाइल हायड्रोजन सल्फेट मिळालंय. सेकंड स्टेप मध्ये याची रिएक्शन कुणासोबत करायची आपल्याला, आयसोप्रोपाइल हायड्रोजन सल्फेटची, त्याला असं पण लिहू शकतो आपण इथे. ओके, CH3CH CH3 OSO3H. याची रिएक्शन कुणासोबत करायची आपल्याला, वॉटर सोबत. ओके, वॉटरचा एक हायड्रोजन कुणासोबत कंबाईन होणार, वॉटरचा एक हायड्रोजन कुणासोबत कंबाईन होणार, OSO3H. ठीक आहे, OSO3H आणि इकडे H. So there is removal of H2SO4. So here OSO3H is replaced by OH. ठीक आहे, तर इथे तुम्हाला बघा काय मिळते, here is CH3, here is again CH, here is again OH plus H2SO4. You will get here isopropyl alcohol. काय म्हणाल तुम्हाला इथे, isopropyl alcohol. So it depends on the structure of alkenes. तुम्हाला कोणत्या प्रकारचं अल्कोहोल मिळणार, आयदर यू विल गेट सेकंडरी ऑर टर्शरी. आणि फक्त इथिनच्या केसमध्ये तुम्हाला इथेनॉल मिळतो, दॅट इज व्हॉट, प्रायमरी अल्कोहोल. ओके, चला मित्रांनो, मी आहे प्रोफेसर ओमप्रकाश, तुमचा केमिस्ट्री टीचर. तर लास्ट लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलंय प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स फ्रॉम अल्किन्स, आणि त्याचा फर्स्ट पार्ट आहे ऍसिड कॅटलाइज हायड्रेशन. ओके, तर आपण अल्किन पासनं अल्कोहोल प्रिपेअर केला होता आणि मेथड होती ऍसिड कॅटलाइज हायड्रेशन. त्याच्यामध्ये आपण सल्फ्युरिक ऍसिड यूज केला होता आणि सल्फ्युरिक ऍसिडची ऍडिशन्स केल्यानंतर त्याची जो काही आपल्याला अल्काइल हायड्रोजन सल्फेट मिळतो त्याची रिएक्शन वॉटर सोबत करायची, मग आपल्याला अल्कोहोल मिळतो. पण त्या रिएक्शन मध्ये मॉर्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होत होता, राईट. तर आता ही जी रिएक्शन्स आहे, प्रिपरेशन ऑफ, दिस इज द सेकंड पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स फ्रॉम अल्किन्स बाय हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन रिएक्शन. ओके, तर या रिएक्शनला आपण काय म्हणू शकतो, HBO. ओके, तर या ठिकाणी कोणता रूल फॉलो होतो, अँटी मॉर्कोनिकॉफ्स रूल. कोणता रूल फॉलो होणार या रिएक्शन्स मध्ये, अँटी मॉर्कोनिकॉफ्स रूल. ओके, तर आता बघा आपल्याकडे अल्किन आहे, सो दिस इज अल्किन, राईट. आणि या अल्किनची रिएक्शन्स आपल्याला कुणासोबत करायची असते, हायड्रोबोरेशन. बघा, हायड्रोबोरेशन म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, बोरॉन ऍड करायचं आहे. आपल्याला एवढं कळतं टायटल वरनं की बोरॉन ऍड करायचंय. ठीक आहे, तर बोरॉनचा कुठला कंपाऊंड घेणार आपण इथे, B2H6. कुठला कंपाऊंड घेणार, B2H6. ओके, तर इथे B2H6 घेणार आपण डायबोरेन. ओके, सो दिस इज व्हॉट, डायबोरेन. सो व्हेन अल्किन रिएक्ट्स विथ द डायबोरेन देन इट फॉर्म्स वन कॉम्प्लेक्स, ट्राय अल्काइल बोरेन. ठीक आहे, तर इथे नेमका कुठला कॉम्प्लेक्स तयार होणार, बघा, ट्राय अल्काइल बोरेन कॉम्प्लेक्स तयार होतोय, पण कसं तयार होणार, तर बोरॉनची व्हॅलेन्सी असते 3. बोरॉनची व्हॅलेन्सी काय असते, 3. तर या ठिकाणी काय होतंय बघा, बोरॉन याला हायड्रोजन्स देणार, ठीक आहे, CH ला, आणि CH2 डॅश असा एक अल्काइल ग्रुप तयार होणार. बघा, इथे जर हायड्रोजन दिले तर RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 असा एक प्रायमरी अल्काइल ग्रुप तयार होणार या ठिकाणी.
आता नेमकं आपल्याला अल्काइल ग्रुपचे दोन चान्सेस आहे. कोणते कोणते? जर इकडे हायड्रोजन दिला तर असा अल्काइल ग्रुप तयार होणार RCH डॅश CH3. ओके, तर या ठिकाणी आपल्याला अँटी मॉर्कोनिकॉफ रूल फॉलो करायचा आहे. बोरॉन अशाच कार्बनला अटॅच होणार जिथे नंबर ऑफ हायड्रोजन्स जास्त आहे. ठीक आहे, ऍडिशन नेहमी कुठे होत असते? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मध्ये. मग बोरॉनची अटॅचमेंट दोन पैकी कुठल्या तरी एका कार्बनला होणार, CH2 ला किंवा CH ला. मग त्या ठिकाणी आपल्याला चूज करायचं असतं की कोणता अनसॅच्युरेटेड कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हायड्रोजन की कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन. लक्षात आले? तर आता इथे अँटी मॉर्कोनिकॉफ रूल फॉलो होतो, त्याच्यामुळे बोरॉनचे ऍडिशन्स कुठे होणार? कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हायड्रोजन्स. ओके, तर इथे बघा हा अल्काइल ग्रुप आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे RCH2CH2. ओके, so here is RCH2CH2. okay, now valency of boron is 3. I already told you valency of boron is 3. So 3 alkyl groups attached to what? This boron. So here we have to multiply by 3. okay, तर इथे आपल्याला कोणता कॉम्प्लेक्स मिळणार? ट्राय अल्काइल बोरेन. कोणता कॉम्प्लेक्स मिळतोय बघा? कोणता कॉम्प्लेक्स मिळतो आपल्याला? ट्राय अल्काइल बोरेन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आता याच्यामध्ये तुम्हाला रिएक्शन बॅलन्स करायचे. यू हॅव टू बॅलन्स दी रिएक्शन. सो हाऊ मेनी बोरॉन्स आर प्रेझेंट ऑन लेफ्ट हँड साइड? देर आर 2 boron atoms. So here we have to multiply by 2. इथे 2 ने मल्टिप्लाय करा म्हणजे 2 बोरॉन ऍटम बॅलन्स होणार. पण अल्काइल ग्रुप किती होतात? 2 into 3 6. तर मग इथे 6 ने आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. लक्षात आलंय का? ओके, तर पहिली स्टेप जी आहे ती बॅलन्स झाली. नंबर ऑफ हायड्रोजन्स बॅलन्स असतील, ओके, ते ऑटोमॅटिक बॅलन्स होऊन जाणार. ओके, किंवा तुम्ही याला काउंट करू शकता. 2 + 1 3, 3 into 6 18, 18 + 6 24. इथे बघा 2 + 2 4, 4 into 3 12, 12 into 2 24. ओके, तर हायड्रोजन बॅलन्स आहे. ठीक आहे, नाउ दिस स्टेप इज व्हॉट? हायड्रोबोरेशन. या स्टेपला आपण काय म्हणायचं? हायड्रोबोरेशन. ठीक आहे, आता इथे पुढे काय करायचं आपल्याला? सेकंड स्टेप इज व्हॉट? लुक ॲट हिअर. सेकंड स्टेपचा कंपाऊंड कोणता आहे? ट्राय अल्काइल बोरेन. ठीक आहे, ट्राय अल्काइल बोरेन हा आपण कंपाऊंड घेणार इथे. आणि याची रिएक्शन कुणासोबत करायची आहे? हायड्रोजन पेरॉक्साईड. कुणासोबत करायची आहे? हायड्रोजन पेरॉक्साईड. कुणाच्या प्रेझेन्स मध्ये? बेसच्या प्रेझेन्स मध्ये. ठीक आहे, सो दिस ट्राय अल्काइल बोरेन reacts with the hydrogen peroxide. ओके, लक्षात आले? तर या ठिकाणी हायड्रोजन पेरॉक्साइडचा काय रोल आहे? व्हॉट इज द रोल ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड? हायड्रोजन पेरॉक्साइड विल गिव्ह और डोनेट OH ग्रुप, ओके, टू दिस कंपाउंड. ठीक आहे, तो OH ग्रुप देणार. आता OH ग्रुप कुठे अटॅच होणार? या कार्बनला अटॅच होणार की या कार्बनला अटॅच होणार? ओके, तर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे तुम्हाला, इथे अँटी मॉर्कोनिकॉफ रूल फॉलो करत आहोत आपण. मी परत सांगतोय अँटी मॉर्कोनिकॉफ रूल. मग CH वरती OH ऍड झाला तर मॉर्कोनिकॉफ होणार. CH2 वरती ऍड झाला OH तर काय होणार? अँटी मॉर्कोनिकॉफ. म्हणजे इथे काय लक्षात ठेवायचंय? ज्या कार्बनला बोरॉन अटॅच आहे, ठीक आहे, त्याच कार्बनला OH ग्रुप अटॅच करायचा आहे. ठीक आहे, म्हणजे या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच होणार. सो हिअर इज RCH2CH2OH. ओके, सो यू विल गेट हिअर अल्कोहोल. ओके, आणि पुढे काय? बोरॉनचं काय होणार? ओके, तर बोरॉन वरती सुद्धा OH ग्रुप ऍड होतो, पण बोरॉनची व्हॅलेन्सी किती आहे? बोरॉनची व्हॅलेन्सी आहे 3. ओके, त्याच्यामुळे किती OH ग्रुप लागणार? देर आर 3 OH ग्रुप्स रिक्वायर्ड. ओके, 3 OH ग्रुप या ठिकाणी आपल्याला लागणार. सो BOH/3 which is also we can write H3BO3. This is boric acid. काय मिळतं आपल्याला इथे? बोरिक ऍसिड. यू कॅन सी हिअर काय मिळतंय? बोरिक ऍसिड. लक्षात आलंय? ओके, तर इथे आपल्याला अल्कोहोल मिळाला, फक्त रिएक्शन आपल्याला बॅलन्स करायची आहे. तर टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स किती आहे?
टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स किती आहे 3 राईट. सो हिअर वी हॅव टू मल्टिप्लाय बाय 3. त्यानंतर इकडे टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप किती झाले. एका हायड्रोजन पेरॉक्साइड मध्ये 2 OH ग्रुप असतात. म्हणजे हायड्रोजन पेरॉक्साइडला असं पण लिहिता येतं OH/2. आणि इकडे टोटल राईट हँड साइडला किती झाले 3 ने मल्टिप्लाय केलाय म्हणजे 3 OH ग्रुप इकडे 3 OH ग्रुप 6 झाले. एका हायड्रोजन पेरॉक्साइडच्या मॉलिक्युल मध्ये टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप्स किती असतात 2. म्हणजे इथे काय करायचं आपल्याला वी हॅव टू मल्टिप्लाय हिअर बाय 3 in order to balance this 6 OH group. Okay, so this is the general reaction. ये general reactions है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन. ओके, तर ही जे सेकंड स्टेप आहे दिस इज ऑक्सिडेशन बाय हायड्रोजन पेरॉक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम. आणि पहिली स्टेप कोणती आहे हायड्रोबोरेशन बिकॉज देयर इज ऍडिशन ऑफ बोरॉन अँड हायड्रोजन. सो दिस इज कॉल्ड एज हायड्रोबोरेशन. लक्षात आलंय. ओके, तर चला मित्रांनो आपण या रिएक्शनचं एक्झाम्पल बघूया. जसं मी तुम्हाला सांगितलं हायड्रोबोरेशन मध्ये अँटी मॉर्कोनिकॉफ रूल फॉलो होतो, पण कधी जेव्हा अनसिमेट्रिकल अल्किन असेल. ओके, जर तुम्ही इथिन घेतला तर तुम्हाला कुठलाही रूल फॉलो करायची गरज नाहीये. कुठल्याही कार्बनला जर बोरॉन अटॅच केला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे इथाइल अल्कोहोलच मिळणार आहे. ठीक आहे, ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो इथे. आणि त्यानंतर प्रोपिन हा काय आहे अनसिमेट्रिकल अल्किन. तर अनसिमेट्रिकल अल्किनच्या केसमध्ये आपल्याला इथे अँटी मॉर्कोनिकॉफ रूल फॉलो करावा लागणार. ओके, तर बघा सगळ्यात पहिले आपण इथिन घेऊया. सो फर्स्ट आय विल टेक हिअर इथिन. तर इथिन मध्ये आपल्याला कुठलाच रूल फॉलो करायची गरज नाहीये. सो हिअर इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज इथिन. ओके, आणि याची रिएक्शन कुणासोबत करायची आपल्याला B2H6 म्हणजे काय डाय बोरेन. राईट. सो दिस अल्किन इज सिमेट्रिकल अल्किन. दिस अल्किन इज व्हॉट सिमेट्रिकल अल्किन. इथे आपल्याला फारसा रूल फॉलो करायची गरज नाही. दोन पैकी कुठल्याही कार्बनला अटॅच केला बोरॉन तरी आपल्याला प्रॉडक्ट सेमच मिळणार आहे. ओके, तर काय करा एका कार्बन वरती हायड्रोजन ऍड करा म्हणजे इथे इथाइल ग्रुप तयार होणार. आणि हा इथाइल ग्रुप इकडे CH3 CH2 याला ब्रॅकेट मध्ये 3 ने मल्टिप्लाय करा बिकॉज 3 अल्काइल ग्रुप्स गेट्स अटॅच टू व्हॉट दिस बोरॉन प्लस हिअर सॉरी इथे आपल्याला दुसरा कोणता बाय प्रोडक्ट नाही मिळत पहिल्या स्टेप मध्ये. तर इथे दिस इज ट्राय इथाइल बोरेन. ट्राय इथाइल बोरेन. लक्षात आलंय का. परत बॅलन्स करण्यासाठी आपण तुम्हाला माहिती आहे बॅलन्स कसं करायचं तर मी आता ते डिस्कस करत नाही. इथे 2 बोरॉन आहे इथे 2 ने मल्टिप्लाय करा 3 into 2 इथे 6 ने मल्टिप्लाय करा. सो दिस इज ट्रायइथाइल बोरेन. पुढे सेकंड स्टेप काय बघा CH3 CH2 याला 3 ने मल्टिप्लाय केलाय दिस इज बोरॉन. आणि याची रिएक्शन कोणासोबत करायची हायड्रोजन पेरॉक्साइड इन प्रेझन्स ऑफ दिस स्ट्रॉंग बेस. ओके, ट्राय इथाइल बोरेन. आणि हा काय घेतलाय आपण इथे हायड्रोजन पेरॉक्साइड. ओके, बाकी तुम्हाला माहिती आहे हायड्रोजन पेरॉक्साइडचा रोल काय असतो OH डोनर. आता OH कुठे डोनेट करायचं आहे आपल्याला जो कार्बन बोरॉनला अटॅच असणार आणि त्याची व्हॅलेन्सी फ्री आहे. ओके, तर इथे आपल्याला CH3 CH2 OH असा कंपाऊंड मिळणार. CH3 CH2 OH. आणि बोरॉनचं काय होतं बोरॉन वरती पण कशाचे ऍडिशन होते OH चे ऍडिशन होते म्हणजे इथे आपल्याला काय मिळणार BOH/3. ठीक आहे. सो यू विल गेट हिअर इथेनॉल अँड द बाय प्रोडक्ट इज बोरिक ऍसिड. बाय प्रोडक्ट कोणता मिळतोय बोरिक ऍसिड मिळतोय. लक्षात आलंय का. परत रिएक्शन बॅलन्स करण्यासाठी हे बघा इथे 3 आहे तर आपण काय करूया याला 3 ने मल्टिप्लाय करूया 3 मॉलिक्युल्स ऑफ इथेनॉल अँड टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप 3OH प्लस 3OH 6OH म्हणजे एका हायड्रोजन पेरॉक्साइड मध्ये किती OH ग्रुप असतात 2OH ग्रुप. सो 3 into 2 6. लक्षात आलंय का. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल अल्किन.
ठीक आहे. आता आपण जे एक्झाम्पल बघणार आहे ते आहे अनसिमेट्रिकल अल्किनचं, दॅट इज व्हॉट प्रोपीन. तर लगेच बघूया. Okay, so here propene, how many carbons? 3 carbon. One double bond is present. Here 2 hydrogen, 1 hydrogen, and here is what? CH3. So this is propene. Again, propene is treated with, propene कोणासोबत ट्रीट करायचं आहे? डायबोरेन. ठीक आहे. सांगा काय होणार? ट्राय अल्काइल बोरेन म्हणजे ट्राय प्रोपाइल बोरेन कॉम्प्लेक्स तयार होणार. पण आता आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचं आहे, हा जो प्रोपीन आहे हा अनसिमेट्रिकल अल्किन आहे. कोणता आहे? अनसिमेट्रिकल अल्किन. ओके, सो दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्किन. आणि अनसिमेट्रिकल अल्किन असल्यामुळे आपल्याला इथे काय फॉलो करायचं आहे? अँटी मॉर्कोनिकॉफ्स रूल इन द फर्स्ट स्टेप, हायड्रोबोरेशन. बघा CH की CH2 कोणता कार्बन बोरॉनला अटॅच होणार? तर मी तुम्हाला आधीच सांगितलंय, जनरल रिएक्शन्स मध्ये कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हायड्रोजन्स गेट्स अटॅच टू दी बोरॉन. ठीक आहे, म्हणजे इथे तुम्हाला हायड्रोजन्स ऍड करावं लागेल, राईट. आणि इकडे काय करावं लागेल? CH2 बॉन्ड बोरॉन. ठीक आहे, म्हणजे कार्बन बॉन्ड बोरॉन इथे फॉर्म होणार, राईट. सो हिअर यू विल गेट CH3 CH2, here is CH2 by 3b. ठीक आहे, इथे आपल्याला ट्रायप्रोपाइल बोरेन असं कंपाऊंड मिळणार. ट्रायप्रोपाइल बोरेन लक्षात आलंय का? ट्रायप्रोपाइल बोरेन मिळतो. आणि या ठिकाणी बघा परत रिएक्शन बॅलन्स करायची आपल्याला, नेहमीप्रमाणे बॅलन्स करा. सो 2 बोरॉन बॅलन्स करण्यासाठी इथे 2 ने मल्टिप्लाय करायचे. मग 2 × 3 6 अल्काइल ग्रुप झाले, इथे 6 ने मल्टिप्लाय करा. ट्रायप्रोपाइल बोरेन असा या ठिकाणी कंपाऊंड तयार झाला. ओके, आता सेकंड स्टेप काय? तो घ्यायचा आहे ट्रायप्रोपाइल बोरेन, CH3 CH2 CH2, here is by 3b. This is tripropyl borane. Now this tripropyl borane reacts with the, कोणासोबत रिएक्ट होणार? हायड्रोजन पेरॉक्साइड H2O2. ठीक आहे, सो इट रिएक्ट्स विथ दी हायड्रोजन पेरॉक्साइड. कुणाच्या प्रेझेन्स मध्ये रिएक्ट होणार? बेसच्या प्रेझेन्स मध्ये रिएक्ट होणार. कुणाच्या प्रेझेन्स मध्ये? बेसच्या. मग आता OH ग्रुप हायड्रोजन पेरॉक्साइड डोनेट करणार, पण कोणत्या कार्बनला? जो कार्बन बोरॉनला अटॅच आहे. म्हणजे पहिल्या स्टेप मध्येच आपण अँटी मॉर्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो केले, तर सेकंड स्टेप मध्ये तोच कंटिन्यू करायचा आपल्याला. जिथे कार्बन आणि बोरॉनचा बॉन्ड ब्रेक होणार त्याच कार्बनला आपण OH ग्रुप अटॅच करायचा. ठीक आहे, तर इथे बघा हा कार्बन बोरॉनला अटॅच आहे, तर कार्बन आणि बोरॉनचा बॉन्ड ब्रेक करायचा आणि त्या ठिकाणी आपल्याला OH ठेवायचं आहे. सो हिअर CH3 CH2 CH2 OH. ठीक आहे, प्लस हिअर BOH बाय 3. लक्षात आलंय? बघा OH ग्रुप इथे या कार्बन वरती पण ऍड केलंय आणि बोरॉन वरती पण OH ग्रुप ऍड केलेले. ठीक आहे, म्हणजे इथे आपल्याला काय मिळेल? बोरिक ऍसिड. अँड हिअर इज व्हॉट? प्रोपॅन 1 ऑल. ठीक आहे, प्रोपॅन 1 ऑल म्हणजे नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहोल तुम्हाला मिळाला. बाय प्रोडक्ट काय? बोरिक ऍसिड. ओके, तेच आपण ऍसिड कॅटलाइज हायड्रेशन मध्ये जर रिएक्शन्स केली तर काय होतंय? तुम्हाला आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल म्हणजेच प्रोपॅन 2 ऑल मिळतं. त्या ठिकाणी मॉर्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होतो आणि इथे प्रोपॅन 1 ऑल हा मेजर प्रोडक्ट मिळालाय. याचा अर्थ काय? अँटी मॉर्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो झालाय. लक्षात आलंय सगळ्यांना? ओके, तर ही रिएक्शन्स तुम्हाला लिहून काढायची आहे, थोडी प्रॅक्टिस करायची आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. माझ्या युट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनला प्रेस करा, त्याच्यावरती क्लिक करा. तुम्ही माझ्या चॅनलला त्या प्रकारे सबस्क्राईब करू शकता. थँक्यू.